You can start, Shiv Ganeshan. Good afternoon, everyone. Welcome you all for my project presentation. Our batch code is 32 and our guide name is Professor Deepthi N. And our co-evaluators are Professor Nandkumar sir and Professor Shobha ma'am. And our project title is Vehicle Tracking System using GPS and GSM. And project teammates are Manoj KS, Surya K, Naveen S. And coming to the introduction part, as the population is growing day by day, so the number of vehicle ownership is increasing day by day. However, after buying such an expensive vehicle, no one adopts vehicle tracking system. This system is available in the market, but they are very specific to an area and a bit costly and they are not affordable. So the system which we are proposing will be affordable and can be used globally. GPS is available only in high-end vehicles. And coming to the references part, Bo Yang Ming Tang, a vehicle tracking algorithm combining detector and tracker, US Journal 2020. Qiang Chang Liu, the research on vehicle detection and tracking algorithm for intelligent driving, 2019, International Conference on Smart Grid and Electrical Automation. And Manoj will explain about motivation of the project. Good afternoon, everybody. Myself, Manoj. Coming to the motivation part, we are all installing a affordable receiver with GPS tracking system. And currently, all OEM GPS receiver, like single GPS receiver board, have no case and display. And there are certain firmware which makes the system more dynamic and not appropriate. At present, there is no system which has the tracing and any movable objects. There are actually some applications, but all of them are separate. So to integrating them all was the source of motivation. And in the existing system vehicles is beneficial in masses of packages, which does not include safety and private motors, public transportation structures, fleet control, and others further. Therefore, the improvement of vehicle monitoring, GPS and GSM modem is undertaken with the motivating permitting user to discover their cars without issue and handy. In existing system, we can able to know only where the exactly vehicle is located or moving or in alt state. So now I'm telling about the existing system of limitations. Manual way of fleet management means it includes vehicle maintenance, overseeing of fuel, assist utilization. So no GPS based vehicle tracking to perform geofencing. Most of the public transportation does not have the route mapping and route monitoring. And my teammate Surya will explain the proposed system of our project. Thank you, Manoj. Good afternoon, everyone. This is Surya, and I'm here to explain proposed system. As Manoj said, vehicle tracking system using GPS is already an existing system. We are planning here and implementing a new idea by giving a proposed system. Creation of vehicle tracking mechanism by GPS coordinate mechanism, that is by using longitude and latitude waves. Application of geofencing based on route travel history using KNN. KNN means K nearest algorithm. K nearest neighbor. Automated abnormality and event notification through SMS. That is, we will get a alert message or notification through SMS. SVM based classification of vehicles and events to predict the utilization of vehicles. Generally, crash detection or abnormality, we are using IoT server. It is used for data gathering phase. From data gathering phase, we write the payload. We will dump the same into a local database
Here we are using the ML technology. We are using ML technology means machine learning. We are using machine learning. We are a Schneider algorithm. It can help to detect a nearest location where exactly the vehicle is located, and through latitude and longitude geofencing, then frequently the vehicle is traveled, so that we can know that where exactly the vehicle is traveled or located. When the vehicle gets crashed and when it is at all state, then it is sent to a then the vehicle gets crashed, then the alert message is sent to a nearest police station through GSM model itself. Alert message will be in the form of SMS. Like that, if the vehicle get crashed, then the alert message will reach to the nearest police station through SMS format. The SMS will include the exact location of the vehicle by using that Google map, consisting of Google Maps and the details of the driver also, so that the authority people can reach the spot in time. This is our proposed system. Next, the objective is carried out by my teammate Naveen. Good afternoon, everyone. My name is Naveen. I am going to talk about the objective of our project. First one is extraction and transformation of data gathered. It means extracting data from sources and transferring them into proper storage format. And second one is data pre-processing to categorize the data. It means which is used to transform the raw data in a useful and efficient format. And third one is data clustering to detect the vehicles. It means to segregate groups with similar points and assign them into cluster. And fourth one is graphical visualization for the prediction part. And next one is software platform. The requirement of software in our project is we are using HTML, JavaScript, and CSS3 in front end. For backend, for storage data, we are using MySQL. And next, using the programming language like embedded C and Python. For tools, we are using Arduino Studio and PyCharm. And the hardware requirements are GPS. It means where the vehicle is exactly located, find out. And then GSM used for transmitting the SMS formatting when a vehicle crash. And third one is Nano Arduino. It is used for sense while vehicle crash. And jumper wire and 5-volt adapter. Thank you. Thank you, Naveen ma'am. Actually, this is our project. If any doubts or any questions, you can ask. Nandakumar sir. Sir, you can ask questions. Hello. Can you hear ಹಾ me? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? Right. Now go to the first title sheet ಹೋಗಿ project title. Title ಏನಪ್ಪ ಇದು? Vehicle tracking using GPS ಅಲ್ವಾ? Right? This is your title, no? Now you are simply tracking a vehicle using a GPS, right? Now if this is the scenario, why do you need this machine learning and everything here? ಅದೇನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅದಿಲ್ಲಿ Actually, GPS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ GSM ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ GSM ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ML ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, KNN ಮತ್ತೆ SVM ಅಂತ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರು wait ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು? What do you understand by the word machine learning? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ 4 ಜನದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ if somebody wants to help, please help. ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್
Sir, it's mainly focused on developing the computer programming, sir, and easily access the data, sir. ಸೊ ಅದು ನಾವು ML ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಿ ಹಾ ಸರ್ ವೆದರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ರಾಶ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಹಾ ಸರ್ right? But what is your machine learning says it learns itself. ಎಸ್ ಸರ್ Yes, somewhere your algorithm gets tuned to the new constraints ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ it gets tuned. But my question is, ನಿಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ಗೂನು ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ನಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಗ GPS ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಬರೀ GPS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಎ API. It is hardly some 60-70 lines of code, a small project ಆಗಿರೋದು. ಹಾ ಸರ್ But again, that may not be valid for evaluating 200+ marks. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಳಗ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 successive readings. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 time intervals ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ ನಿಂತಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸರ್ ಅದ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಒಂದ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ ನಿಲ್ಸಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕು ಮುಂಚೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಏನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ see it becomes simply you have created a lookup table ಒಂದಿದೆ, based on the condition lookup table ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. You getting the point here? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ನೀನು 5th semester ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 5th semester ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಸು. ಹೌದು ಸರ್. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ GPS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು. ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್, ಬರೀ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ SQL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ 70% ಸರ್ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಬರೀ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ MySQL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಿ ಡಾಟಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. Since your application is going to generate lots of dynamic data. Say for example, when a vehicle moves from Mysore to Bangalore, depending upon your time interval, you are going to measure. Every 3 minutes. ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಸರ್ ಈಗ 0.5 ಆ ಕಡೆ 0.5 ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯೋ. Right. Now I'll tell my batch students work. They are also doing the same thing. So they are tracking a vehicle using a GPS module. Right? Now the first part is they are tracking a vehicle using a GPS. It is a simple thing. Next thing is they are doing some other jobs. Right? When I make a comparison between both the projects, it is almost very similar in nature.
ಈಗ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. GPS ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ GSM ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಶಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್. ಕ್ರಾಶ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಲರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆನ್ ಕಣೋ ಸೂರ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಸರ್. ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ಯಾರಿಗಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಇದಿರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರ ಅವರು, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, right? You are trying to identify a vehicle presence using GPS or GSM. ಇದಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೂ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಡಾಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ GPS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದೆ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕತೆ. ನೋ, ಅಗೇನ್ you all four sit together, again rethink into your project, add more features, right? ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡೆಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, that is an added feature, right? One thing. So likewise, try to come out with any innovative application out of this. ಓ ಏದಾರು ಒಂದು ಹೊಸತನದ ಏನಾರು ಒಂದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಓ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಟೈಟಲ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 6-7 years ಇಂದ ಓಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದು, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೀಡಿಫೈನ್ GPS ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು GPS ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ತರಹದ GSM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲಿ. So the concept of mission learning that you want to propose for this project ಎರಡಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬೇಡ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ GPS ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, GSM ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಈಗ ನಾವು 2 ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು KNN ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಶ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಆಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ML ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಆ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು SVM ಅಲ್ಲಿ ML ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗಾಡಿ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತ್ಯಾ? ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ KNN ಅದೇ ಸರ್. ML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೂ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ML ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಗೈಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ವೇಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ರೀಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, sir, thank you. That's what ಈಗ ನೀವು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ in your project. If you are working with machine learning in your project means, so obviously you should have a good knowledge about machine learning.
ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ma'am. ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೇಳಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. Okay, so that's what we will have one more meeting after this presentation. So we will come into one clear picture. Ma'am, only Okay. 4 members, ma'am. ಹೇಳಿ. Another meeting, next meeting ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆನೆ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೇಸ್ 1. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಹಾ ಅದೇನೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ 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 you. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಂದಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, madam. Thank you, madam. Bye. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Okay, bye. Right.